میرا خیال دس از اے ٹیسٹ فار دس گورنمنٹ کہ یہ اپنا انٹرسٹ کو لک آفٹر کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، یا صرف یس سر دوبارہ کر کے جو ہے نا ان کو یہاں سے نکلنے دیتی ہے۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اپنے انٹرسٹ کو، جو پچھلا آپ کا انٹرسٹ ہرٹ ہوا ہے اس کو بھی پورا کریں اور جو آنے والا ٹائم ہے اس کو بھی پورا کریں۔ باقی یہ ہے کہ جی بھٹی صاحب، کیا اب ہم اس سچویشن پر پہنچ چکے ہیں، بارگیننگ کی سچویشن پر جو بات جنرل صاحب کر رہے ہیں کہ اب ہم اپنے انٹرسٹ کو، ظاہر ہے پاکستان نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہے، مد نظر رکھا ہے، لیکن ٹرمپ جیسے صدر کے سامنے اس طرح کے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوانا کس حد تک یہ آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے پاکستان کے لیے، خاص طور یہ اس ملاقات کو، اس کی خواہش کو سنجیدہ بھی لینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں شادیہ، جغرافی لحاظ سے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اس خطے میں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امریکہ جتنا مرضی سپر پاور ہو جائے وہ افغانستان میں آج تک ایک اینٹ نہیں ہلا سکا۔ ماضی میں بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے ہمارے سیاستدانوں کو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور ہمارے حکمران خواہ نواز شریف کی شکل میں ہو یا مشرف سے، انہیں اپنے ذاتی تعلقات کو ترجیح دی امریکہ کے ساتھ، پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے پرائرٹی دی نہیں، پاکستان کی عزت وقار کو دی نہیں۔ تو اس لیے ماضی میں بھی اس نے کہا کہ میں پتھروں کے زمانے میں بنا دوں گا، تو ہمارے ناکام بزدل کمانڈو مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور آج جو حالات ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ پاکستان کے سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، عجیب سا مذکہ خیز اس کی گفتگو ہوتی ہے، مجھے تو اس گفتگو کو سنجیدہ ہی میں نہیں لیتا۔ دیکھیں اس خطے میں جو مرضی کر لے امریکہ، پاکستان کے بغیر اس کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پہلے امریکہ یہ بتائے کہ جتنی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف پاک فوج نے، پاکستان کی پولیس نے اور عوام نے 80,000 دیے، کس ملک نے دی ہے؟ کیا اس کو بھارت، وہ جو امریکہ کہتا ہے انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، یا برطانیہ، اس کو کشمیر میں لا تعداد ہونے والے شہید بھارت کی کھلم کھلا راہ کی دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ تو میں سمجھتا ہوں جس دن حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوگی پاکستانی مفاد ترجیح ہوگا، پاکستان کی مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا، کسی حکمران کی ذاتی خواہش کو نہیں۔ جن حکمرانوں کا امریکہ یا برطانیہ میں اربوں ڈالر اور اربوں پاؤنڈ کے پیسے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ بات کر کیسے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے لیکن یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستان اپنا مفاد دیکھے۔ اگر امریکہ ٹیبل پہ آتا ہے، ٹرمپ پاکستان کی دہشت گردی کے بارے میں دی گئی قربانیوں کو مانتا ہے، خود اپنے بھارت کی دہشت گردیوں کو تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر میں ہونے والی ہے، تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کی بات کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں اگلے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا بیان دے دے جسے میں اور آپ پھر حیرت زدہ ہو جائے کہ کل تو یہ کہہ رہا تھا میں ملنا چاہ رہا ہوں، پرسوں کہہ رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے۔ تو لہذا پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل جو پاور ہے، پاکستانی حکمرانوں کو پاکستان کا وقار پہلے دیکھنا ہے، پاکستان کی عزت کو ترجیح دینی ہے، دوسرے ممالک کی خواہشات نہیں دیکھنی۔ بالکل صحیح۔ جی لالی صاحب، ایک بات میں ایڈ کروں، اگر میں آ رہی ہوں جناب آپ کی طرف، پہلی بات تو کامنٹ لے لوں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ یہ فارن آفس کا جو سپوکسمن ہے، جس طریقے سے وہ کود پڑا اور جویسلی اناؤنس کیا کہ ہاں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ ہوئے گی، یہ ہے اور وہ ہے، کیا وہ سنا نہیں، پڑھا نہیں؟ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ کو سم ٹائم ان دا فیوچر میں ملوں گا، مگر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، ڈبل کراسز ہیں، اور ہم لوگوں کو ڈیسیو کرتے رہے، سب چیز یہ کہتے ہیں۔ اسی سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا ہاں میں ملوں گا، ہم اچھا چاہتے ہیں، مگر یہ سب ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا وہ واقعی وہ ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد فارن آفس پہ اگر کوئی شرم ہوتی تو وہ کچھ ایسا جواب دیتے، کہتے کہ ہم اس کو سیریسلی لے نہیں سکتے اسی قسم کی سٹیٹمنٹ کو، beneath our dignity to respond۔ دوسری بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اس آدمی نے ہمارے پیسے کھائے ہیں، یہ $1.3 بلین اور پتہ نہیں کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہمارے پیسے ہیں، ان کو واپس دینا تھا، ان کا ایک اگریمنٹ ہے کہ یہ ہمارے کو پیسے واپس دیں گے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ پہلے بات یہ ہے کہ یہ پیسے واپس دو،
दूसरी बात, क्यों हम आए आपको मिलने के लिए? इसलिए कि आप एक लेक्चर झाड़ देंगे इमरान खान को, कहेंगे फाइट दी अफगान तालिबान। हम क्यों लड़े अफगान तालिबान के साथ? वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। हम तुम्हारे दुश्मन के लिए नहीं आए लड़ने के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए मैं बड़ा खुश हूं कि लोधी साहब अब रिटायर हो गए हैं तो अमेरिकन के खिलाफ बात करने के लिए तैयार हैं, मगर सर्विंग अगर होते तो ये कभी ऐसी बात नहीं करते। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपको जब तक ये अच्छा सिविलियन, चलिए अच्छी बात है, आई विड्रॉ देन, बड़ी अच्छी बात है कि मैंने आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। इनका एक एम्बेसडर था, जॉन सिमंस उसका नाम था। 1995 में वो बेनजीर के पास आया और बेनजीर के खिलाफ बात किया। बेनजीर को इंसिन्युएट किया कि बेनजीर के गवर्नमेंट में करप्शन है। तो मुझे उसने फिर के कहती है, बेनजीर हैव यू एवर हर्ड, तुमने कभी सुना है कोई एम्बेसडर को ऐसे बात करते हुए? मैंने कहा मैंने इतना रूड एम्बेसडर, ये जो अमेरिकन आपके सामने बैठा हुआ है, इतना रूड एम्बेसडर को मैंने कभी उम्र में नहीं देखा है। तो कहने लगी मुझे खत लिखो, इसको वापस बुलाओ। फौरन वो माफी मांगने लग गया। उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, डेट भी बता दिया। कहने की बात यह है, खुदा के लिए डेवलप सम गट्स, खड़े हो उनके सामने। मैं उनको ये पूछना चाहता हूं, असलम अच्छू जो चाइनीज एम्बेसी का अटैक को मास्टरमाइंड किया और काबुल में था, फंडेड बाय इंडियन, फंडेड बाय इंडिया, फंडेड बाय द अफगान सीक्रेट एजेंसी। मैं तो उसे कहता यार, तुम ये इस किस्म के लोगों को तुम रख रहे हो और तुम हमें कह रहे हो कि हम तालिबान को शेल्टर दे रहे हैं। सही, ये तो क्या नहीं है। लेकिन तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं। लेकिन जनरल साहब, एक और बड़ी हैरानगी की बात वो ये कि एक तरफ अमेरिका तालिबान को डायलॉग में बिजी कर रहा है, दूसरी तरफ वहां से अपनी फौजें भी निकाल रहे, और तीसरी तरफ भारत को कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान से क्यों नहीं लड़ता। ये क्या मैसेज है भारत के लिए या इस खित्ते में? एक तरफ आप डायलॉग करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ फिर लड़ने की बात कर रहे हैं आप। सही है। असल में मैं यही बात करना चाह रहा था कि इरिस्पेक्टिव के ट्रंप की बात पे आप यकीन करें या ना करें, उसको मज़ाक़ा खेल कहें या जो भी कहें, लेकिन अगर आप बाकी तमाम चीजों के ताने बाने जोड़ें तो कुछ ऐसे मतलब मुहर्रकात हैं जिनसे जो बिल्कुल इस सिचुएशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें अब कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है कि मिलिटरीली अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी कह रहे हैं, उनके सोल्जर्स कह रहे हैं, उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं और उनके सिविलियन थिंक टैंक्स कह रहे हैं। इसलिए ये बात अभी दूसरा, अभी वो बातचीत कर रहे हैं और आपको पता है क्लियर बताया हुआ है अफगान तालिबान ने कि हमारी बातचीत 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप यहां से कब जाएंगे। वो अपनी जगह से नहीं हिले, उसके बावजूद ये उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो बुखलाहट है कि भी सिर्फ हम लड़ रहे हैं और ये हिंदुस्तान क्यों नहीं लड़ रहा और पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ रहा, इन सारी चीजों से पता चलता है कि ट्रंप की बात को आप कुछ भी कहें, ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि 6 महीने से पहले ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका यहां से जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि जाएगा या नहीं जाएगा, अमेरिका यहां से लाजमी जाएगा। बस अभी जो बातचीत हो रही है वो टाइम लाइन के मुतालिक है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो उसके अहदाफ हैं इस रीजन में, जिसमें रशिया को वार्म वाटर में ना आने देना, चीन को सरकमवेंट करना, ईरान के साथों पे नजर रखना, सेंट्रल एशिया को ब्लॉक बना के रखना रूस के आगे, और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के असासों पर भी नजर रखना, सीपैक भी ना होने देना। वो कोशिश ये करेगा कि मैं जाते जाते कोई ऐसा सिस्टम कर जाऊं कि ये मेरे जो है ना अहदाफ ये पूरे होते रहें, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, चाहे वो ब्लैक वाटर को इधर छोड़े, चाहे इंडिया को कुछ दे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अफगान तालिबान जिन्होंने इतनी बड़ी कोलिशन फोर्स को नहीं छोड़ा, वो किसी छोटे एंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ये बेवकूफी करेगा कि ये यहां पर आएगा। तो लिहाजा उनका जाना तो है, अटल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारी जो लीडरशिप है वो अहमियत को समझे इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत है, और पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी अपनी बातें हैं वो मनवा सकता है और उसके बगैर उनकी मदद से इनकार कर। एक और बात, जो तुर्की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टर्की समिट हो, जो 3-4 साल पहले होता था टर्की में इन 3 ममालिक का। मुझे बताइए तुर्की का इसमें इस खित्ते में अमन के लिए अफगान तालिबान से बात करने में क्या रोल क्या हो सकता है टर्की का?
ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी आपसे पूछ रही हूँ जी जी, मेरा अपना तो ख्याल ये है कि जो सबसे ज्यादा रोल है वो तो रीजनल कंट्रीज का है। जी जी जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, क्योंकि थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो